ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 69। जा निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्युतो मनः। समस्त प्राणींकर जहाँ रात्रि परमात्मा प्रति विमुखता से संयमता मनुष्य जाग्रत रहती एवं जो साधारण मनुष्य जाग्रत रहती भोग और संग्रह माति था। तत्वज्ञाता मुनि दृष्टि ताहा रात्रि। व्याख्या। जा निशा सर्वभूतानां जो मानकर इंद्रियगण और मन वशीभूत नुहति जो माने भोगशक्त से माने परमात्मा विषय सुप्त। परमात्मा कौन, तत्वज्ञान कौन, आमे दुख कहीं पाउछु, संताप और ज्वलन कहीं होउछि, आमे जहाँ सबू करुछु ताहार परिणाम कौन हेबो, ए सबू दिगकू दृष्टि न हेबा ही रात्रि अर्थात सेमानंक पई अंधार। एठारे भूतानाम कहिबार तात्पर्य हैला पशु पक्षी दिन जाक चलाबुला कलापरी जो मनुष्य दिन राति खाइबा परी पीबारे सुख आराम भोग संग्रह और धन उपार्जन लगी थांती सेमानंकर गणना पशुपक्षी सहित हुए। कारण परमात्मा तत्वरु विमुख होइथिबारु पशुपक्षी और सही मनुष्यंकर मध्यरे कौनसी अंतर नहीं। उभय परमात्मा विषय सुप्त। मनुष्य और पशुपक्षी मध्यरे जदि कौनसी अंतर थाए ताहा हेउछि एतिकी जे पशुपक्षी आदि ठारे विवेक शक्ति एते जाग्रत नथिबारु सेमाने चलाबुलारे व्यस्त थांती एवं मनुष्य ठारे भगवत कृपारु सही विवेक शक्ति जाग्रत थिबारु से निजर कल्याण प्राणी मानकर सेवा और परमात्मा प्राप्ति करिपारिबो। किंतु सही विवेक शक्तिर दुरुपयोग करी पदार्थ संग्रह करिबारे और से सबको भोग करिबारे लागि जाए। फल से संसार पाई पशुपक्षी मानक ठारु मध्य अधिक दुखदायी हुए। विचार। पशुपक्षींकर जेतिकी रे पेट पुरी जाए सेमाने सेतिकी खांती, सेमाने संग्रह करती ना। किंतु मनुष्य को जोटी जहाँ किछि मिले काम आसु बा न आसु से ताकू संग्रह करी पकाए एवं अन्य मानक काम आसबारे बाधा दिए। तस्यम जागृति संयमी मनुष्यों पई रात्रि होइथिबा बेले अर्थात साधारण मनुष्य परमात्मा दिगरु और कल्याण दिगरु विमुख होइथिबा बेले संयमी मनुष्य जाग्रत रहे। जे इंद्रिय और मन को वशीभूत करिछि भोग और संग्रह रे आसक्त नुहे परमात्मा जार एकमात्र ध्येय से होछि संयमी मनुष्य। परमात्मा तत्व को निज स्वरूप को और संसार को यथारूपे जानिबा ही ताहार रात्रि रे जाग्रत रहिबार अर्थ। जस्यम जागृति भूतानि जो माने भोग और संग्रह रे सावधान रहंती पैसा करे हिसाब रखती जमी बाड़ीर 1 इंच कथा मध्य मन रखती न्यायपूर्वक हेउ बा अन्यायपूर्वक हेउ जते अधिक टंका मिले सेथिरे सेमाने सेते अधिक खुशी हो जाती जे जहा हेउ मु एते धन संग्रह कली मते एते लाभ मिलगला इत्यादि। एहीपरि सेमाने सांसारिक क्षणभंगरु भोग एकत्रित करिबारे एक आदर सत्कार मान बड़ीमा आदि प्राप्त करिबारे ही लागि थांती। ए सबु विषय रे अति सावधान रहंती। एहा हेउछि सेमानकर जाग्रत रहिबा। सा निशा पश्चात मुने जो सांसारिक पदार्थ को उपभोग और संग्रह करिबारे साधारण मनुष्य निजको बड़ बुद्धिमान और चतुर मन करती एवं सेथिरे खुशी होती। संसार और परमात्मा तत्वज्ञाता मननशील संयमी मनुष्यों दृष्टि रे ताहा रात्रि सदृश अर्थात घोर अंधकार। पिला माने खेलिबा बेले छोट छोट पत्थर और नाली नील काच खंड को नहीं परस्पर मध्य झगड़ा करती। जदि सेगुड़िक मिल जाए तेबे मु बहुत लाभ करछि बोली भाभी खुशी होती, आउ न मिलले मोर बहुत क्षति होईगला बोली भाभी दुखी होती। किंतु जहाँ मनरे पत्थर और भंगा काच प्रभृतिर महत्व नाही सेपरी बुद्धिमान व्यक्ति जाने जे यही काच और पत्थर मिलिले लाभ कौन आउ न मिलिले क्षति कौन। ए पिलामानंकु काच और पत्थर मिलगले भी ताहा केते दिन तांको पाखरे रहिबो। भोग संग्रहर मनुष्य भोग संग्रह पाई झगड़ा झांटी मिथ्या कपट विश्वासघातकता आदि करती एवं भोग्य सामग्री संग्रह करी प्रसन्न होती और खुशी होती जे मु बहुत लाभ उठेली। किंतु संसार को और परमात्मा तत्व को जानिथिबा मननशील संयमी मनुष्य परिष्कार देखे जे भोग आदर सत्कार सुख आराम इत्यादि मिलगला तो कौन होईगला। बहुत खाई पी
ଭଲ ଭଲ ବେଶଭୂଷା ଧାରଣ କଲା ତ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ଏଥିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ବା ତା ସଙ୍ଗରେ ଯିବ? ସେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଏହି ଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସାଥିରେ ରଖିପାରିବ? ଏହି ଭୋଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୃତ୍ତି କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ରହିବ? ଏହିଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜାଗରଣ ସେହି ସଂଯମୀ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାତ୍ରି ସହିତ ସମାନ। ସେହି ମନନଶୀଳ ସଂଯମୀ ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ସଂସାରର ପରିଣାମକୁ ଜାଣେ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ ଯେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ କାହା ହିତରେ ଲାଗିପାରିବ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେ ଲାଭ ମିଳିବ। ସେ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥୋଚିତ ସଦୁପଯୋଗ କରେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟର ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରେ। ଯଦି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଥାଏ ତେବେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ ତାହା ଜାଲ ଜାଲୁଆ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଭଳି ଜାଲ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ ଯେ ଆକାଶରେ ଜାଲ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ମନନଶୀଳ ସଂଯମୀ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଟଳ ନିଶ୍ଚୟ ରହେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସାର ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଦିନରାତି ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି, ତାହାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତି ସାବଧାନ ଓ ନିପୁଣ ହୁଅନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର କୌଶଳ କଳା ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ବିବିଧ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଲୌକିକ ବାସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ମନେ କରନ୍ତି, ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁର ମହିମା ଗାନ କରନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ରହି ସୁଖ ଭୋଗିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ଦେବଗଣଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରଜାପ କରନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି। ମାତ୍ରା ଜୀବନ୍ତୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତ ସାଧକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଏବଂ ତାହାର ସାମାନ୍ୟ ବି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଅବିଦ୍ୟମାନ। ନାଶୋତ ବିଦ୍ୟତେ ଭାବଃ। ଆବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନଲୋକଃ ପୁନରାବର୍ତ୍ତୀ ନର୍ଜୁନ। ସାଂସାରୀ ଲୋକେ ସଂସାରରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସବୁକିଛି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ନାନ୍ୟଦ ସ୍ଥିତି ବାଦିନଃ କାମପ ଭୋଗ ପରମାତ୍ମା ଏତାଦ୍ ବିଧି ନିଶ୍ଚିତା। ପରମାର୍ଥିକ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥିକ ସାଧକ ପରମାର୍ଥିକ ବିଷୟ ଜାଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂସାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତଃ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସଂସାରୀ ଲୋକେ ତ କେବଳ ରାତିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ଦିନକୁ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ହୁଏ ହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ଜଣେ ବାଳକ କେବଳ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖେ, ଯୁବାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ସହିତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ଯୁବକାବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ। ଟଙ୍କା ଏକତ୍ର କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଟଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କଥା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଟଙ୍କା ଏକତ୍ର କଥା ଜାଣିପାରେ ଓ ତ୍ୟାଗ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେ। ଏହା ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ସଂସାରରେ ଜଡ଼ିତ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସଂସାରଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲେ ସେ ସଂସାରକୁ ଜାଣିପାରିବ, କାରଣ ପୃଥକରେ ସେ ସଂସାରଠାରୁ ପୃଥକ। ସେହିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ। ଯିଏ ଅଛି ରେ ସ୍ଥିତ ସେ ଅଛି ଓ ନାହିଁ ଉଭୟକୁ ଜାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନାହିଁରେ ସ୍ଥିତ ସେ ନାହିଁକୁ ବି ଯଥାରୂପେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାହିଁର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଅଛିକୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବ? ଆଦୌ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଠାରେ ଜାଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଅଛିକୁ ଜାଣୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ନାହିଁକୁ ମାନୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ବିରୋଧ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁକୁ ମାନୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଅଛିକୁ ଜାଣୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ବିରୋଧ ଥାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ମନନଶୀଳ ସଂଯମୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂସାର ରାତ୍ରି ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ କ'ଣ ସେ ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ ନାହିଁ? ଯଦି ନ ଆସେ ତା'ର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କିପରି ହୁଏ? ଆଉ ଯଦି ଆସେ ତାହା ସ୍ଥିତି କିପରି ରହେ? ଏ କଥାର ବିବେଚନା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକଟି କହୁଛନ୍ତି। ଅଥ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 69 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍
ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଶୁଣିବେ। ଜୀବନରେ କଲ୍ୟାଣ ଆସିବ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।